اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور تاکہ اللہ تبارک و تعالی پاک صاف کر دے الذین آمنوا ایمان والوں کو، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ اور کافروں کو اللہ ہلاک کر دے۔ یہ غزوہ احد میں جو شکست ہوئی اس کی حکمتیں اللہ تبارک و تعالی بیان کر رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کی دلجوئی بھی ہو اور وہ پس ہمت نہ ہو، کم ہمت آئندہ کے لیے نہ ہو۔ تو ایک تو یہ بیان کر لی تھی کہ تلک الایام نداولها بین الناس، کہ یہ ایام لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں، ایک حکمت یہ بیان کی۔ دوسری حکمت کہ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالی معلوم کر لے، جان لے کہ کون ہیں۔ اور تیسری حکمت وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، تم میں سے بعض کو شہید بنا لیں۔ یہاں چوتھی حکمت ہے کہ تاکہ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو پاک صاف کر دے کہ جتنے بھی گناہ ہوئے ہوں یا کوئی بھی دوسری اس طرح کی کمی کوتاہیاں ہوئی ہوں، تو چونکہ انسان پر مصیبت جب آتی ہے، غم آتا ہے، تو انسان فطری طور پر اپنے کوتاہیوں کی طرف، اپنے گناہوں کی طرف نظر کر لیتا ہے اور ان سے انسان توبہ کر لیتا ہے، اور پھر یہ جو مصیبت ہے یہ بھی انسان کے لیے ایک قسم کا کفارہ بن جاتی ہے۔ صغیرہ گناہوں کو تو ویسے بھی دھو دیتی ہے، کوئی بھی تکلیف انسان پر آتی ہے۔ تو وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ تبارک و تعالی پاک صاف کر دے ایمان والوں، اور وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ اور کافروں کو ہلاک کر دے، کہ کافروں کو ایک فتح ملی تو ان کی ہمتیں مزید بلند ہو جائیں گی، وہ دوبارہ تمہارے مقابلے میں آئیں گے اور ہلاک ہو جائیں گے، یہ بھی معنی ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں مزید اور اپنے گناہوں میں اضافہ کرتے جائیں گے، تو قیامت کے اعتبار سے وہ ہلاکت میں مزید اضافہ کرتے جائیں گے۔ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ اور اللہ تبارک و تعالی کافروں کو ہلاک کر دے۔ تو یہ مصیبتیں کبھی شکست کی صورت میں، کبھی دوسری پریشانیوں کی صورت میں، یہ اگر مسلمان کو درپیش ہو تو مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ ان پر صبر کر لیں، اور اسی صبر اور مشقت کے اٹھانے کی بدولت ہی وہ آخرت کے انعامات کا مستحق ہو سکتا ہے۔ اگلی آیت میں یہی بیان کیا ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، اور ابھی تک اللہ تبارک و تعالی نے ظاہری طور پر معلوم نہیں کیا ان لوگوں کو جاہدوا منکم جنہوں نے تم میں سے خوب جہاد کیا، وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ اور اللہ تبارک و تعالی نے ثابت قدم رہنے والوں کو معلوم نہیں کیا۔ یعنی جنت میں داخلہ ایسا نہیں ہے کہ انسان عمل کوئی نہ کرے اور وہ یہ دعویٰ کر لے کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ جو حدیث شریف کا ایک مفہوم ہے کہ العاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ، کم عقل انسان ہے، وہ بیوقوف انسان ہے کہ جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، خواہش پرستی بھی کرتا ہے اور پھر اللہ سے امیدیں بھی باندھتا ہے۔ تو کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ابھی تک تم نے اس طرح کا جہاد کیا نہیں، اس طرح کے ثابت قدم رہے نہیں، جس ثابت قدمی کی ضرورت ہے جنت میں داخلے کے لیے، جس جہاد کی ضرورت ہے جنت میں داخلے کے لیے۔ ابھی تو یہ ہوا کہ
तुम्हारे पाँव उखड़ गए और तुम मैदान छोड़कर भाग गए। एक साबित कदमी चाहिए होती है और एक खूब किस्म का जिहाद चाहिए होता है। तो जब जन्नत में दाखिले के लिए इस तरह का जिहाद और इस तरह की साबित कदमी सहाबा किराम से मांगी गई, तो फिर तसव्वुर कर लें कि वो तो अल्लाह का शुक्र है कि हम उस तरह के इम्तिहानात में से हमारा सामना नहीं है। हमारे सामने क्या क्या अहकामात है अल्लाह के, नमाज पढ़नी है और पुरअमन रास्ते हैं, करीब करीब घर हैं, मस्जिद में एसी लगी हुई है, पंखे चल रहे हैं, बेहतरीन कारपेट बिछा हुआ है, जाके नमाज पढ़नी, ये हमारे लिए हुक्म है। सर्दी है तो गर्म पानी यहाँ भी है, घर में भी है, सब कुछ है, जाकर वज़ू करके नमाज पढ़नी है। और रोज़ा रखना है, बेहतरीन किस्म के खाने हैं, सब कुछ है और रोज़ा रखना है। अल्लाह ने इस्तिताअत दी है, हज पे जाना है, जहाज़ में बैठ के जाना है, वहाँ बेहतरीन होटल हैं, बेहतरीन गाड़ियाँ हैं जिसमें आप वहाँ सफ़र करते हैं, तो हज करना है, ज़कात अदा करना है और अखलाक अपने बेहतर करने हैं, किसी को गाली नहीं देनी, किसी का हक़ क़त्ल नहीं करना, ये अहकामात हैं। अब इन अहकामात में भी इन अहकामात जो हमसे मतलूब है, इनको बजा लाकर भी अगर हम जन्नत के मुस्तहिक़ नहीं बन जाते तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा कम नसीबी की बात है। कि उन सहाबा किराम को ख़िताब है कि जिन्होंने अल्लाह के लिए इस्लाम कबूल किया, अल्लाह के लिए अपना घर छोड़ दिया, अपने जायदाद, अपने माल दौलत सब कुछ मक्का में छोड़ के मदीना चले गए, रिश्तेदार सब कुछ छोड़ दिए। फिर 2 साल बाद ही बदर में वो कुफ़ार के साथ उनका आमना सामना हुआ, फिर उहुद में वहाँ उनकी माशी हालत क्या है, और फिर एक मजबूत लश्कर है उनके सामने है और वहाँ पर उनसे थोड़ी लग़ज़िश हो गई और उन दर्रे में बैठे उनकी वजह से और उनके पैर उखड़ गए और वो मैदान छोड़कर भाग गए। तो अल्लाह ताला फरमा रहे कि जन्नत तो तुम्हें नहीं मिलेगी जब तक कि तुमने खूब जिहाद नहीं किया और खूब साबित कदमी ना दिखाई हो। तो इसलिए ये ज़्यादा बड़ी बड़ी उम्मीदें नहीं बांधनी चाहिए, बल्कि अपने आमाल पर तवज्जो देनी चाहिए। हम अपने आमाल को ठीक करें, फिर अल्लाह तबारक व तआला से हम उम्मीद रखें। तो अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा यअलमिल्लाहु अल्लज़ीना जाहदू मिनकुम व यअलम अस्साबिरीन वलक़द कुन्तुम, लिहाजा तुम गमगीन ना हो। ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आजमाइश है कि तुम्हें शिकस्त हो गई, तो ये कि तुम मज़ीद जिहाद के लिए कमर बस्ता हो जाओ, मज़ीद साबित कदमी दिखाओ। और फिर इससे पहले तुम ख़ुद शहादत की तमन्ना करते थे कि हाय हम बदर में शरीक नहीं हुए, हम शहादत से महरूम हो गए, अल्लाह कोई और मौका ऐसा दे दे जहाँ हम लड़े और हम शहीद हो जाएं। तो तमन्ना का मौका यही था। तो लिहाजा अब जब शहीद हो गए हो, तुम्हारे साथी शहीद हो गए हैं, तो इस पर गमगीन ना हो। वलक़द कुन्तुम तमन्नौनल मौत मिन क़ब्ल अन तल्क़ौहु, और तुम मौत की तमन्ना किया करते थे मिन क़ब्ल अन तल्क़ौहु, मौत का सामना करने से पहले। यानी उहुद में जो मौत का सामना तुम्हें हुआ, उससे पहले तुम मौत और शहादत की तमन्ना ही तो किया करते थे। फ़क़द रअयतुमूहु, तुमने उस मौत को देख लिया, व अंतुम तंज़ुरून, खुली आँखों से। तो लिहाजा ये तुम्हारी तमन्ना ही थी। तो अब अगर तुम्हारे बहुत सारे साथी शहीद हो गए और तुम्हें शिकस्त हो गई, तो इसमें गमगीन होने की ज़रूरत नहीं है, कम हिम्मत होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इससे सबक हासिल करना है, इबरत हासिल करनी है और इन असबाब को ख़त्म करना है जो तुम्हारे शिकस्त का आइंदा दोबारा सबब बने। अल्लाह ताला अमल की तौफीक।